साझी करा। दुनिया के अंदर हर इंसान मान आदर सत्कार पाना चाहता है। दुनिया के अंदर हर इंसान सुखी और शांत होना चाहता है। मान आदर पाने वास्ते, सुख वास्ते और मुक्ति वास्ते बंदा अनेक किस्म के यतन करता है, पर असी देखते हाँ कि वो यतन करीब करीब फेल हो जाते हैं और आम जो मनुख है शरीरक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मक तौर पर यानी पूर्ण तौर पर आम जो मनुख है सुखी नहीं रहिंदा। और आम बंदे की यह शिकायत भी रहिंदी है कि इस दुनिया चो मान आदर नहीं मिलिया, जां कि मैनू सच्चा सुच्चा प्यार इस दुनिया चो नहीं मिलिया। ये आम मनुख की शिकायत है। तो गुरुदेव पातशाह इस पावन पौड़ी राही सानू समझा रहे हैं सचियार होने का साधन किवें असी मान सत्कार पा सकते हैं और किहड़े कर्मां राही सानू मान आदर नहीं मिलता। गुरु जी कहते हैं तीरथ तप दया दत दान। तीरथ ते कोई जाए, तप करे, जीवां दे उत्ते दया करे, और दत दान का मतलब है दिता होया दान। ये काम चार को काम आम लोग करते हैं। तीर्थां ते इशनान करते हैं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ बड़े विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। जिवें बहुत सारे बाबे अग दियां धूणियां ता के बैठे हैं, कोई जल धारा कर रहा है, सिर ठंडा पानी पा रहा है सियाल विच, कोई उल्टा लटकिया है, जां अपने अपने ढंग दे नाल कोई समाधियां वगैरह लगा के तप कर रहा है। तो इस तप दे नाल भी बंदा सचियार नहीं हुंदा, क्योंकि मन की जिहड़ी मैल है वो तन दे नाल नहीं जांदी। जे कष्ट सहारन दे नाल शरीर नूं कष्ट देण नाल बंदा सचियार हो सकता होवे तां कितने लोग ने जो अग आदिक लगन दे नाल सड़ जांदे ने, कईयां उत्ते तेजाब पा दिता जांदा है, कई लोग एक्सीडेंट विच किन्ने जख्मी हो जांदे ने। तां इन्हां कष्टां दे नाल कदे सचियार होण दा संबंध नहीं है। यानी तप आदि करन दे नाल बंदा सचियार नहीं हुंदा। शरीरक कष्टां दे नाल की होएगा? कुछ भी नहीं। लोड़ तां सोच नूं बदलन दी है। तीजा है दान देना, दया करनी। लोग दया करते हैं जीवां दे उत्ते, तां इहदा मतलब ये नहीं है कि दया ना की जाए जां दान ना दिता जाए। गल इत्थे सिर्फ इन्नी नहीं है। गल यह है कि एक जीव दे उत्ते ते दया कर दिती। कई लोग देखिया है वो कीड़ियां वास्ते आटा पा आउंदे ने खुड्डां ते, कई लोगों नूं देखिया है कबूतरां नूं दाणे पांदे ने। हालांकि इन्हां देशां विच ते सरकार रोकदी है कि ना दाणे वगैरह पाओ, एक वखरा टॉपिक है। कई लोग ने गावां नूं पेड़ा खवा दिता, कुछ कर दिता, जीवां दे उत्ते दया करदे ने। पर ऐसे दया करन वाले लोकां दी जिहड़ी अपनी कमाई हुंदी है, वो 2 नंबर दी हुंदी है। किसे दा गला कट्टिया हुंदा है, किसे मनुख दी उन्होंने प्रॉपर्टी दबाई हुंदी है, रिश्वतखोरी राही पैसा आया हुंदा है। ते जे ऐसे धन दे नाल बंदा थोड़े जे दाने कबूतरां नूं पावे तां उहदे नाल ओह सचियार नहीं हो चलिया। सोच सच्ची होनी चाहिदी सी। इसे तरह दान है। हुण बंदा दान करे तां दान करन दे नाल सचियारता दा कोई संबंध नहीं। दान मलक भागो भी करदा सी। दान बड़े बड़े वड्डे लोग करदे हन। इहदा मतलब ये नहीं कि सारे लोग गलत ने। गल ये है कि जो असीं दान कर रहे हां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लोग तीर्थां ते जांदे हन, तप करदे हन, दया करदे हन, दिता होया दान आदि देंदे हन, पर जे को पावे तिल का मान,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 4 ਦਿਨ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 1000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲ 2 ਪਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤਪ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾਓ। ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਰਮ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੁੰਨ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣ, ਜਲੇਬੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਲੇਬੀ।
जलेबी का रंग बड़ा सोहना है, डिजाइन बड़ा वधिया है, जलेबी मिठी बड़ी है, स्वाद बड़ी है, पर विंग बड़े ने, गोल वल बड़े ने। गुरु जी कहते ने तू जलेबी वर्गा बाहरों बनया हुए कपड़े बड़े सोहने पाए हो, डिजाइन तेरा बड़ा वधिया होवे, कपड़ियां दा फैशन चंगा होवे, बोली तेरी बड़ी मिठी होवे, लेकिन अंदर तेरे वल विंग होण, इमोशनल ब्लैकमेलर होवे, तेरे अंदर ईरखा होवे, द्वेष होवे, लोकां दीयां जड़ां थल्लों वड़दा होवे, तां जलेबी वर्गा ना बन, डंडे वर्गा बन, सीधा कोई वल विंग ना होवे। ये दुनिया दा सब तो वड्डा पुण्य है। जे बंदा कोई कमा लवे पुण्य तां दुनिया दा सब तो वड्डा पुण्य है, अंदरों बाहरों बंदा एक हो जाए। तां गुरु जी कहंदे ने जे तुहाडे अंदर गुरु दी सिक्शा वास्ते प्रेम बन जाए, तुसी गुरु दी पावन बाणी नूं मन करके सुन लो, इनू मन करके मन लो, तां फिर अंदर ही तीरथ है, अंदरले तीरथ ते नहाओ, इन्हां गुणां दे अंदर अपनी मत दा इशनान कराओ। अंदरले जिहड़े गुण ने ना, ये गुण हर इंसान दे अंदर मौजूद ने। देखो मेरे विच भी ये सारे गुण मौजूद ने, तुहाडे विच भी मौजूद ने, दुनिया दे हर स्त्री पुरुष बच्ची बच्चे विच ये गुण मौजूद ने। कोई हथ खड़ा करके साडे चों नहीं कह सकदा कि मेरे विच ये गुण नहीं, गुण है ने। हाँ, ये असीं सारे कह सकने आ कि असीं इन्हां गुणां दा जिहड़ा है वरतों नहीं करदे। सच दा सानू पता है भी सच वरत नहीं रहे, प्रेम दा सानू पता है पर प्रेम असीं कर नहीं रहे, एक वखरा टॉपिक है। तां गुरु जी कहंदे ने बाहरले तीरथ तप दया दा दान व्यर्थ दे ने, इन्हां नाल रंचक मात्र मान तुहानू मिलेगा, बनावटी होएगा, इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं है। सगों जे रब्बी गुणां नू सुनिया जाए, मन्निया जाए, मन विच प्रेम कीता जाए, तां अंतर आत्मे ही इशनान हो जाएगा, तुहाडे विकारां दी मैल धुप जाएगी, तुसीं सुखी और शांत हो जाओगे और तुसीं सच्चार बन जाओगे। अगला वचन करदे ने सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। हे प्रभु सारे गुण तेरे पैदा किए हुए ने, तेरे विच सारे गुण ने। हुण रब दे विच कोई औगण तां है नहीं, रब तां गुणां दा सागर है, गुण निधान गुणां दा खजाना है, गुणां दा सागर है। रब विच औगण कोई नहीं, गुण ने, सारे गुण उस रब ने पैदा किए ने, वो गुण साडे अंदर ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। दया मेरे अंदर है लेकिन दया मैं किसी दे नाल दया वाला विहार नहीं करता। कहन तो मुराद कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं हन, मैं इन्हां गुणां दी वरतों नहीं करता। देखो असीं रोज ये विचारा कर रहे हैं ना कि अखां है ने साडियां, हुण इन्हां नाल वेखना है, तुसीं की वेखना चाहते हो तुहाडी मर्जी। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सुनना है, ये तुहानूं बहुत महान भी बना सकते ने, नीवां भी बना सकते ने, जैसा सुनोगे बोल। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ मैं ना ही कोई। हे प्रभु सारे गुण तेरे पैदा किए हुए ने, सारे गुण तेरे विच मौजूद ने, पर मेरे अंदर कोई गुण नहीं, यानी मैं गुणां दी वरतों नहीं करता। गुरु जी कहते हैं विण गुण कीते भगत ना होए, बिना गुणां नूं धारण करन तो भगती तेरी हो नहीं सकती। जे मैं तेरे गुणां दा धारनी ना होवां तां भगती तां तेरी हो नहीं सकती, तेरे नाल प्यार थोड़ी होवेगा, तेरी प्राप्ति थोड़ी होएगी। जिहड़ी कूड़ दी दीवार है वो टुटेगी थोड़ा, गुणां नूं धारण करन तो बिना भगती की हुई, कुछ भी ना। जे मैं तीर्थां ते नहाई जावां लेकिन मेरे अंदर रब्बी गुण ना होण, मन बचन कर्म करके मैं गुणां दा धारनी नहीं, तां नहाई जाओ तीर्थां ते की, डड्डू पंछियां नहाउंदे ने तीर्थां दे विच ही ने। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे,
जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर ਝੂਣੀ तप करी जाओ बैठे, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਬਾਹਰਲੀ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਓ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ, ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਗਤੀ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਦਰ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ। ਸਵਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 2-3 ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਅਸਤ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ, ਸदैवी ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਸदैव ਹੈ ਔਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ, यानी तू कल्याणकारी है, सदैव है, एक अटल सच्चाई है। आत का मतलब माया, कि तू माया स्वरूप है। इत्थे माया का मतलब है रचना। आ जो संसार की रचना नजरी पै रही है, तू रचना रूप है, इस रचना के अंदर भी आप ही वस रहे हैं। बाणी, बाणी का मतलब इत्थे है हुक्म, शब्द यानी हुक्म। तू आप ही हुक्म स्वरूप है। ते बरमाओ का मतलब ब्रह्म, तू आप ही ब्रह्म है। तू आप संसार नू पैदा करने वाला है, आप तू रचना रूप है, आप तू हुक्म रूप है और तू कल्याणकारी है। तेरी सदा ही जय होवे, भाव कि मैं तेरी सदा ही सिफत सलाह करदा रहा, मैं तेरे चरनां दी शरण विच रहा। तां प्रभु कल्याणकारी है, प्रभु रचना स्वरूप है, यानी यह जो संसार असीं देखदे हां
ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਮਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸदैव ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਸੁਹਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਸदैवी ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ 2-2 4-4 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਪਾਉਂਡ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਪਾਉਂਡ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੂਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਲਜਗਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ, ਮੰਮਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਲਬਮ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗੰਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੈਂਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ, ਮਨ
बचन कर्म करके सच दे धारनी होना है, अपनी मानसिकता नूं सुंदर बनाना है। ते जदों मानसिकता सुंदर हो गई, सदा मन चाओ, फिर खेड़े दे अंदर बंदा रहेगा, चढ़दी कला विच रहना है, नैगेटिव नहीं सोचना। मैं रोज ये बेनतियां कर रहा, कदे अपने आप नूं कोहना नहीं कि मैं कुछ नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, कोहना नहीं, चढ़दी कला विच रहना है, क्योंकि रब दा यह संसार बड़ा सोहना है। इत्थे अनंत दातां ने, इत्थे विकास दीआं अंत संभावनावां ने, मेरे अंदर अनंत गुण ने, मेरी जिंदगी ठीक राहां ते जा रही है, मैं बहुत कुछ पा सकदा हां, रब दीआं रहमतां चार चफेरे बरस रहीआं ने, चढ़दी कला विच रहना है, आगा हूं कुतराग पिछा फेरना मुकरा। तां जदों असीं सत सुहान सदा मन चाओ दे नाल जुड़ांगे, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। स्वस्थात बाणी ब्रह्माओ, जो प्रभु सदैव है, जो रचना रूप है, जो हुक्म रूप है, जो रब रूप हो के जगत विच फैलिया है, जो बड़ा एक अटल सच्चाई है, जो एक सुंदरता है और जो विगासता है, उस प्रभु दे नाल असीं जदों असीं अंदरली मानसिकता दा इशनान करांगे ना, साडा असल रूप प्रगट होएगा, साडा असल रूप प्रगट हो जाएगा। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ, ਵਖਤ ਕਵਣ, ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵੇਲਾ ਵੀ ਔਰ ਵਖਤ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵਕਤ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਵਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਇੱਥੇ ਕਵਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਵਣ ਥਿਤ, ਇੱਥੇ ਕਵਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਿਥੀ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਵਣ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਂਕੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਣ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਵਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ, ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਮਾਹ ਕਵਣ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਆਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਰ ਥਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੰਡਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗਾ ਲੇਖ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਥਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਥਿਤ ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਿੱਤ ਸੀ, ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਮਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਹਾਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਥਿਤਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਿਰਠੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਗਤ ਰਚਨਾ। ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਆਦਿਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਹਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵਕਰ ਆਖਾਂ। ਕਿਵਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾਂ, ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵਉ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆਂ ਨਾ ਖਾਉ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵਕਰ ਆਖ, ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ। ਮਸੂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਉ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦਸੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਉਤਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜੇ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖ ਹੈ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੀਏ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਐਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਐਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
कोई बंदे ने जाके दरवाजा खड़काया किसी का, कहन लगा तेरा कौन है बई? कहन लगा मैं शेर सिंह। ते कहंदा तेरे पिता का नाम? कहंदा मेरे पिता का नाम बघेल सिंह। ते कहंदा भरा का नाम? कहंदा भरा का नाम बहादुर सिंह। ते कहंदा आजा अगे लंघ गया, कहंदा तुहाडे कुत्ते तो डर लगदा। मेरा नाम शेर सिंह, पिता का नाम बघेल सिंह, भरा का नाम बहादुर सिंह, ते डर लगदा पिया कुत्ते तो। नावां नाल की होएगा? रब बारे गल्लां तां बहुत कीतियां जा रहीਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਸੋਚ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਬੋਲ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਠ ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਪਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਨਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਤ ਦਾ। ਨਾਈ, ਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ, ਲੇਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਜਵੇਂ ਨਿਯਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ,
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਸਮਾਜ ਆਦਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਨੱਤਵ ਆਦਿਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਟਮ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਓਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋਂ ਜਾਣੈ। ਆਪੋਂ ਜਾਣੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਓ? ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਫੜ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਯਤਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ
ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹੱਠ ਹਿੱਸਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਖ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।